Hi friends, welcome back to our channel. Now we are going to discuss about a few more important problem which is related to mensuration chapter regarding the triangle. Okay, let us observe the first question. 13 centimeters, 14 centimeters and 50 centimeters భుజాలుగా గల త్రిభుజ వైశాల్యం కనుక్కోండి. ఇక్కడ ఒక త్రిభుజం యొక్క 3 భుజాలు ఇచ్చినాడు, 3 స్కేలింగ్ ట్రయాంగిల్. ఒకవేళ మనకి 3 భుజాల కొలతలు ఇచ్చినప్పుడు ఆ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం కనుక్కోవాలంటే మనము హిరోన్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. హిరోన్స్ ఫార్ములా ప్రకారము area of triangle is equal to under root of s of s minus a into s minus b into s minus c. Here s means what? S అంటే ఏంటి? సెమీ పెరిమీటర్. ఒక ట్రయాంగిల్ లోని భుజాలు ఒక ఏబి బిసి అండ్ ఏసి అన్నట్లయితే ఓకే వర్టెక్స్ ఏ ఓకే this is vertex A. The side which is opposite to the vertex A is represented as a small a, and side which is opposite to the vertex B, that is AC, is represented as a small b, and side which is opposite to the vertex C, that is AB, is represented as a small c. And here semi perimeter means what? Perimeter by 2. That means perimeter means what? Sum of all the sides A plus B plus C, and semi perimeter means what? By 2 we need to take. Here A value, if you take that as a 13 centimeters, and B value as a 14 centimeters, and C value as a 15 centimeters, then S value will be obtained by 13 plus 14 plus 15 by 2. On doing so, you will get it as a now 42 by 2. That is of 21 you got. S is equals to 21. That means now in this, to get the area of triangle, in this formula we need to substitute S as a 21, A as a 13, B as a 14 and C as a 15. So 21 times of A is what? S means what? 21 minus A is 13 and 21 minus 14 and 21 minus 15. Okay, so that is equals to under root of 21 times of 21 minus 13. That is of 8 into 7 into 6. So on doing this product, okay, so instead of going with the product form, we can write 21 as a 7 into 3, and 8 can be written as 4 into 2, and 7 into 6 can be written as 2 into 3. Now 2 is repeated 2 times. Once observe this. This is 2 square and 3 square, 7 square, and this 4 can be written as 2 square. That means this all can be written as 2 square into 4 as a 2 square again, and 3 square and 7 square. So square root of this all you will get as an 2 times of 2 into 2 into 3 into 7. Okay, and multiplying this all you will get as an 7 3 is 21, 21 4 that is 84 that you get. Okay, so area of triangle is what? 84 centimeters square. That is our third option is a correct answer. Okay, now let us see the next question. ఒక త్రిభుజ భుజాలు వరుసగా 9 సెంటీమీటర్స్ 40 సెంటీమీటర్స్ అండ్ 41 సెంటీమీటర్స్ అయిన ఆ త్రిభుజ వైశాల్యం ఇక్కడ కూడా మనకు 3 సైడ్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ ఇచ్చినాడు, 3 సైడ్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చినాడు. సో ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా కనుక్కోవాలంటే మళ్ళీ హీరోన్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఆఫ్ డెల్టా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి. దానికంటే ముందు ఇచ్చిన మెజర్మెంట్ సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 9 సెంటీమీటర్స్ 40 సెంటీమీటర్స్ అండ్ 41 సెంటీమీటర్స్, దీస్ ఆర్ ద పైథాగరన్ ట్రిపుల్స్. అంటే ఇచ్చిన ట్రయాంగిల్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ తో మనకు ఒక పైథాగరస్ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. దాంట్లో బేస్ 9 సెంటీమీటర్స్, హైట్ 40 సెంటీమీటర్స్. అంటే ఇక్కడ మనం హీరోన్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేయకుండా కూడా మనకి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ వస్తుంది. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ విల్ బి ఆబ్టైన్ బై ఏరియా ఆఫ్ triangle formula, right angle triangle formula తెలుసు. area of right angle triangle is equal to half into base into corresponding height, half into base 9 and its corresponding height is 40. 2 ones are 2 20s are okay, so 9 20s are that is 180 centimeters square. That is of second option is the correct answer for this question. ఓకే, మీకు ఒకవేళ పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ ఇది పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ అని మీకు తెలియకపోతే మీకు వేరే ఆప్షన్ లేదండి, మీరు ఖచ్చితంగా హీరోన్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. కానీ నాకు ఇది పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ ఫామ్ అవుతుంది అన్న ఐడియా నాకు ఉంది కాబట్టి నేను ఆన్సర్ చేసుకోగలిగాను ఈజీగా. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఒక త్రిభుజం యొక్క భుజాల కొలతలు 6 సెంటీమీటర్స్ 8 సెంటీమీటర్స్ 10 సెంటీమీటర్స్ అయినా దాని భుజాల మధ్య బిందువును కలపగా ఏర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యం ఇక్కడ ఇచ్చినవి చూడండి. దీన్ని 3 2s ఓకే 4 2s
5 2 అంటే ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్ 3 4 5 యొక్క మల్టిపుల్స్. అంటే ఇది ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్ తో మనకు ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్ తో ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది 6 సెంటీమీటర్స్, ఇది 8 సెంటీమీటర్స్, ఇది 10 సెంటీమీటర్స్. మనం అడుగుతున్నది ఏంటి, ఈ భుజాల మధ్య బిందువులను కలిపినట్లయితే ఏర్పడే త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా. ఇది ఎలా వస్తుందంటే త్రిభుజ భుజాల యొక్క మధ్య బిందువులను కలిపినట్లయితే ఏర్పడే త్రిభుజము ఒరిజినల్ త్రిభుజాన్ని 4 సమాన భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తుంది. అంటే ఈ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ విచ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బై ది జాయినింగ్ ద మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/4 టైమ్స్ ఆఫ్ ది ఏరియా ఆఫ్ ఒరిజినల్ ట్రయాంగిల్. అంటే మన ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియాలో 1/4 పార్ట్ ఉంటుంది. సో ఏరియా ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1/4 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. ఏరియా ఆఫ్ ఒరిజినల్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ వాట్, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ కరెస్పాండింగ్ హైట్ 8. సో 4 to the 8, 8 cancel, 6 centimeters square వస్తుంది మనకి. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ దిస్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. ఒక త్రిభుజం యొక్క భుజాల కొలతలు 7 సెంటీమీటర్స్, 24 సెంటీమీటర్స్ అండ్ 25 సెంటీమీటర్స్ అయినా ఆ త్రిభుజ భుజాల మధ్య బిందువులను కలపగా ఏర్పడే త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలత ఏర్పడుతుంది అంటున్నాడు. ఇక్కడ 7 సెంటీమీటర్స్, 24 సెంటీమీటర్స్, 25 సెంటీమీటర్స్. మళ్ళీ ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేసినట్లయితే ఈ త్రిభుజం యొక్క భుజాల మధ్య బిందువులను కలిపితే ఏర్పడే త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలత అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా. సో దీనికోసం మనకు మిడ్ పాయింట్ థీరం అనే కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఉండాలి. ఒక త్రిభుజంలోని రెండు భుజాల యొక్క మధ్య బిందువును కలిపినట్లయితే, ఓకే, ఒక త్రిభుజంలోని రెండు భుజాల యొక్క మధ్య బిందువును కలిపినట్లయితే ఆ మధ్య బిందువును కలిపే రేఖ అనేది మూడో భుజానికి సగం ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు D and E are mid points of two sides of a triangle and DE will be parallel to the BC and DE is half of BC. DE is half of BC. అదేవిధంగా DF కూడా హాఫ్ ఆఫ్ ఏసీగా రాయొచ్చు. అదేవిధంగా ఈఎఫ్ అనేది హాఫ్ ఆఫ్ ఏబిగా రాయొచ్చు. అంటే ఈ మధ్య బిందువులను కలపగా ఏర్పడే త్రిభుజం యొక్క భుజాలు ఒరిజినల్ భుజాలలో సగం ఉంటుంది. అంటే మనకు ఈ ట్రయాంగిల్ ఏదైతే ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయిందో ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క పెరిమీటర్ కనుక్కోవాలంటే ఇచ్చిన ట్రయాంగిల్ యొక్క పెరిమీటర్ లో సగము వస్తుంది. ఓకేనా. ఇచ్చిన ట్రయాంగిల్ యొక్క పెరిమీటర్ లో సగం ఉంటే మనకు రిక్వైర్డ్ పెరిమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు half of the area of original triangle. Original triangle measurements we know that are 7 centimeters, 24 centimeters and 25 centimeters. Half of this. So half of you will get it as 31 plus 25, 56. That is 2 on the 228. మనకి ఎంత వస్తుంది, 28 సెంటీమీటర్స్. అంటే ఈ మీడియన్ ట్రయాంగిల్ యొక్క పెరిమీటర్ ఏమవుతుంది, 28 సెంటీమీటర్స్. దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకేనా. నౌ లెట్ us see the next question. ఒక త్రిభుజ భుజాల యొక్క నిష్పత్తి 1/2 1/3 1/4 మరియు దాని చుట్టుకొలత 78 సెంటీమీటర్స్ అయినా దానిలో అతిపెద్ద భుజం అడుగుతున్నాడు. కింద భుజాల నిష్పత్తి 1/2 1/3 1/4 ఇచ్చినాడు. ఇక్కడ నిష్పత్తి మనకు ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి మనకు డినామినేటర్స్ యొక్క ఎల్సిఎం తీసుకున్నట్లయితే ఎల్సిఎం ఆఫ్ 2 3 4 is 12. అంటే మనము ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్ ని ఇచ్చిన రేషియోస్ ని సింపుల్ టర్మ్స్ లో రాయాలంటే ప్రతి టర్మ్ ని మనము 12 తో మల్టిప్లై చేసినట్లయితే మనకు సింపుల్ టర్మ్స్ లో వస్తుంది. సో 1/2 ఇంటూ 12 is to 1/3 into 12 is to 1/4 into 12. సో ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని సింప్లిఫై చేయొచ్చు. 2 1 జా 2 6 జా 3 1 జా 3 4 జా 4 1 జా 4 3 జా. మనకి ఇచ్చిన రేషియో ఏమవుతుంది, 6:4:3 అవుతుంది. అంటే సైడ్స్ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి, 6:4:3 రేషియోలో ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఏంటి, పెరిమీటర్ ఇచ్చినాడు కాబట్టి నేను ఫస్ట్ సైడ్ ఎలా ఉందంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 6 అంటే 6x గాను, సెకండ్ సైడ్ ని నేను 4x గాను, థర్డ్ సైడ్ ని మనము 3x గాను తీసుకున్నట్లయితే మనకు తెలిసింది ఏంటి, పెరిమీటర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ గివెన్ as 78 సెంటీమీటర్స్. పెరిమీటర్ ఎలా వస్తుంది, సమ్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్ ద సైడ్స్. అంటే ఫస్ట్ సైడ్ 6x, second side 4x, third side is 3x, and adding this all you will get a 78. ఇప్పుడు and adding this all 6 plus 4 10, 10 plus 3 13, 13x equals to 78. From this x is equals to 78 by 13, 13 1 13 6 x అంతే ఎంత వచ్చింది మనకి 6 అని వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకు అనుకోవాల్సింది అంటే దీంట్లో అతి పెద్ద భుజం ఏమవుతుంది 6x కాబట్టి రిక్వైర్డ్ సైడ్ ఏమవుతుంది 6 into 6 దట్ ఈస్ ఆఫ్ 36 అవుతుంది. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి.
ఓకేనా. నౌ లెట్ us see the next question. ఒక త్రిభుజ వైశాల్యము 150 చదరపు సెంటీమీటర్లు మరియు దాని భుజాల నిష్పత్తి 3:4:5 దాని చుట్టుకొలత అడుగుతున్నాడు. దాని వైశాల్యం ఇచ్చినాడు మనకి. త్రిభుజ వైశాల్యం ఇచ్చినాడు, భుజాల నిష్పత్తి ఇచ్చినాడు. ఈ నిష్పత్తిని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ ని ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఇచ్చింది ఒక పైథాగరస్ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అండి. ఇది ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ 3x, ఫస్ట్ సైడ్ 3x, 4x, హైపోటెన్యూస్ అనేది 5x అయితే దీని ఏరియా ఓకే ఏరియా మనకి ఏమి ఇచ్చినాడు 150 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ కాబట్టి హాఫ్ ఇంటూ area is what base into corresponding head, that is 3x into 4x, that gives you 150. So 2 1s are 2x. This is 6x square. 6x square is equals to 150. From this x square gets it as an 150 by 6. 6 1s are 6. 6 2s are 12. Then 3 left 5s are. So x square అనేది ఎంత వచ్చింది మనకి 25 వచ్చింది. So x is equals to square root of 25 అంటే 5 వస్తుంది. x is equal to 5 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. సో x is equal to 5 వచ్చింది కాబట్టి దీంట్లోంచి మనకు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, దాని చుట్టుకొలత అడుగుతుంది కాబట్టి దీని సైడ్స్ ఏమవుతాయి చూడండి 3x అంటే 3 into 5 దట్ ఈస్ 15 సెంటీమీటర్స్ ఫస్ట్ సైడ్. సెకండ్ సైడ్ 4x అంటే 4 5s are 20. నెక్స్ట్ థర్డ్ సైడ్ 5x అంటే 5 into 5 25 అండ్ యాడింగ్ దిస్ ఆల్ యూ విల్ గెట్ ద పెరిమీటర్. పెరిమీటర్ ఏమొస్తుంది మనకి 60 సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. నౌ లెట్ us see the next question. ఒక త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలత 40 సెంటీమీటర్స్ మరియు దాని యొక్క వైశాల్యము 60 చదరపు సెంటీమీటర్లు. దాని యొక్క అతిపెద్ద భుజము 17 సెంటీమీటర్స్ అయినా దానిలో చిన్న భుజము ఇది అంటున్నాడు. దాని చుట్టుకొలత ఇచ్చినాడు మనకి a ప్లస్ b ప్లస్ c అంటే మనకి 3 సైడ్స్ ఏబిసి అయినట్లయితే వాటి పెరిమీటర్ a ప్లస్ b ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 40. దీంట్లో c అనేది అతిపెద్ద భుజం అనుకున్నట్లయితే a ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ b ప్లస్ 17 గివ్స్ యూ 40. From this a plus b is equals to 40 minus 17. Then a plus b we got it as 23. And what else we know? మనకి ఒక సైడ్ 17 గా గల ఒక పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఒకసారి ఆలోచించినట్లయితే మనకి ఆన్సర్ వచ్చే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఓకేనా. మనకు 17 అనే ఒక సైడ్ గా గల పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి 8 15 17. 8 15 17 అనేది ఈ 3 పైథాగరన్ ట్రిపుల్స్. వీటి యొక్క సమ్ రెండు చిన్న నెంబర్స్ యొక్క సమ్ ఎంత అవుతుంది, రెండు చిన్న భుజాల యొక్క సమ్ 8 + 15 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 23. అంటే ఈ ఫస్ట్ కండిషన్ కి సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి మనకు ఏరియా ఏమి ఇచ్చినాడు 60 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. ఏరియా అంటే ఏంటి హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. ఓకేనా. సో దీంట్లో ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సి అయినట్లయితే హాఫ్ a into b that gives you 60. నేను a ప్లేస్ లో 8 b ప్లేస్ లో 15 పెట్టినట్లయితే సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా చూడాలి. 8 into 15 దట్ ఈస్ 2 1 2 4 దట్ ఈస్ 60 అంటే 15 4 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60. అంటే మనకు ఈ పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 8 15 17 అనేది ఈ పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ అనేది ఇచ్చిన రెండు కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సమ్ ఆఫ్ టూ సైడ్స్ ఈస్ 23 ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ and product of two numbers is also we got as a satisfied. So then we can say that the sides of the required triangle are 8 15 and 17 గా తీసుకోవచ్చు. దీంట్లో అతి చిన్న భుజం ఏంటి 8 సెంటీమీటర్స్. సో థర్డ్ ఆప్షన్ అయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా. నౌ లెట్ us see the next question. ఒక త్రిభుజాకారపు పొలం యొక్క భుజాలు వరుసగా 9 సెంటీమీటర్స్ 12 సెంటీమీటర్స్ 15 సెంటీమీటర్స్ అయినట్లయితే ఆ పొలంలో విత్తనాలు నాటడానికి చదరపు మీటర్లకి 5 రూపీస్ వంతున అయ్యే ఖర్చు ఎంత. ఓకేనా. ఇచ్చిన భుజాలు ఏంటి 9 మీటర్స్ 12 మీటర్స్ 15 మీటర్స్. ఇదేంటి 3 into 3 ఓకే 4 into 3 5 into 3 అంటే ఇచ్చిన ఏంటి మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ బేసిక్ పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ ప్రైమేటివ్ పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ 3 4 5 యొక్క మల్టిపుల్స్. అంటే ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్ తో ఫామ్ అయ్యేది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో లాంగెస్ట్ సైడ్ 15 మీటర్స్ అనేది హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది. బేస్ 9 మీటర్స్ అయితే హైట్ 12 మీటర్స్ అవుతుంది. సో దీని యొక్క ఏరియా ట్రయాంగిల్ ఏమవుతుంది హాఫ్ ఇంటూ బేస్ 9 ఇంటూ 12 2 1 2 6 9 6 54 మీటర్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఇక్కడ 1 మీటర్ స్క్వేర్ కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది
ఓకే. కాస్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఫర్ 1 మీటర్ స్క్వేర్ 1 మీటర్ స్క్వేర్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఎంత ఛార్జ్ అవుతుంది, ₹5 అవుతుంది, రైట్. సో అయితే మనకి ఎన్ని మీటర్స్ ఉన్నాయి, 54 మీటర్స్ స్క్వేర్కి ఎంత అని అంటే 54 ఇంటూ 5 వీటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. మనం మల్టిప్లైంగ్ దిస్ విల్ గెట్ ఇట్ as ₹270. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్.